ரொம்ப கம்மியான டைம் தான். ஓகே, so today is March 19, 2021. Okay, right. How many of you have practiced meditation? Yes. So therapy okay fine, put your hands on. Therapy பண்ணிட்டு இருக்கிற சீனியர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே மெடிடேஷன் அப்படிங்கிறது has become an integrated point. அதனால சீனியர்ஸ் கிட்ட நான் அதை கேட்கல. பட் மெடிடேஷன் அப்படிங்கிறது ஓகே கைடட் மெடிடேஷன் நீ சொல்ற, பட் ஆர்டினரி மெடிடேஷன், அதாவது எதுவுமே இல்லாமல் வாய்ஸு விஷுவல்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் ஆர்டினரி மெடிடேஷன் அப்படிங்கிறத பண்ணியிருக்கீங்களா? எத்தனை நாள் பண்ணியிருக்கேன்? Sir, I don't remember the days, sir, but in third or fourth standard, sir, you taught me everyday night, sir. So in 2017, sir, I still remember you took a photo, sir. So in the time, you used to say that you have to close the eyes for 5 minutes, sir, exactly 5 minutes. You would ask me to switch on the alarm, sir, and you asked me to do it. Why did you stop that process? Sir, I did not stop it abruptly, sir. So it was like I did it for 1 month, sir, and after that you gave me that goal note, sir. So where you asked me to write down all the goals. So you shifted. Yes, sir. So you said after daily night I will finish, sir. Sir, I done meditation. Your father. Okay. Sir, I answer, sir. You have also done meditation. That is Sir, it. in 5 o'clock I get up and do it. You. Right. Okay. Nice. Nice. Corona will come, sir. Corona tomorrow. Certain difference. How long were you able to consistently practice that? Few days, few months, few weeks, few months. Sir, last I mean 8th standard, sir. Weekly once Thursday they will keep yoga class, sir. 8:30 to 9. In the morning after Surya Namaskar, we used to do pranayama, sir, for 3 breaths intake. So that time all will be silent, sir, closing my eyes. So weekly we will do, sir. After school closes, we will start. Okay. So it's been a year since your school has closed, right? So Kalpita, Danush, Hafiz, Anas, Vishnu Priya, there is some meditation exposure here, right? Yes, sir. I'm going to teach you meditation today because there are 3 reasons why I'm doing this meditation, giving this meditation to you. Therapy good are really immediately essential. First reason, your final examination start out with it. Second reason, easier stress ஆகிறதுக்கான வழிமுறைகள் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு. So that is the panic that we are facing every single day. That too with the panic of the second wave of corona coming down, அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் சொல்லி எல்லாத்தையும் பயன்படுத்திட்டு இருக்குது. அந்த மாதிரி சில reasons, that's second reason. Third reason, I have always felt very strong by doing meditation. You know what kind of meditation I do. இந்த இடமே மெடிடேஷன் பண்ணுறதுக்கான சென்டர். ஸோ அதை நான் பண்ணுறப்பெல்லாம் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். மெடிடேஷன் ஒரு 4 நாள் 5 நாள் நான் பண்ணாமல் விட்டுருக்கப்போ எனக்கு 2 விஷயம் பண்ணேன்னா அன்றைக்கி நான் நல்லா இருந்தேன். If I don't do 2 things in a day, I will not be very good in the day. One, I have to do some form of workout. Boxing பண்ணணும், இல்லை pull-ups எடுக்கணும், push-ups எடுக்கணும், lunch-ups எடுக்கணும், இல்லாட்டி வெயிட் ட்ரைனிங் பண்ணணும், ஜிம்முக்கு போய் இதை பண்ணலைன்னா அன்றைக்கி நான் நல்லா இருக்கேன். இன்னொன்று மெடிடேஷன் பண்ணலாம். நீங்கள் என்னைக்காவது அதை வந்துட்டு ரொம்ப வேர்ஸ்ட் கண்டிஷனில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அன்றைக்கி நான் 2மே செய்யலை. 2மே செஞ்சுருந்தேன் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு பரவாயில்லாம. அப்போ நீங்கள்
சீரியஸ்லி அதான் கரெக்ட். அதாவது நான் யூசி பேசிக்லி ஐம் மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் உள்ள ஒரு பீஸ். நான் வந்து இப்போ இப்படி இருக்கேன் அப்படின்னம்னா அது மெடிடேஷன் இதெல்லாம் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஸ்டேட். அப்போ இதெல்லாம் பண்ணாமல் கண்ட்ரோல் பண்ணப்படாத ஸ்டேட்டில் நான் எப்படி பண்ணி கொஞ்சம் யோசிப்பேன். அது எங்கள் அப்பாவுக்கும் எங்கள் அம்மாவுக்கும் எங்கள் அண்ணனுக்கும் மட்டும்தான் தெரியும். மித்ராவுடைய அம்மாவுக்கு தெரியும். எஸ் இங்கே கோல் மெடிடேஷன் நான் பண்ணுவேன். மித்ராவுக்கு தெரியும். ஆடியோ போடுவேன். ஆடியோ போட்டுட்டு 25 மினிட்ஸ் கோல் மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு அதை வந்து ஸ்லீப் ஓவர் ஆகிறதுக்கு ஐ வில் ஸ்லீப் ஃபார் சம் டைம். ஏன்னா ட்ரீம் ஃபேக்ட்ரி இல்லையா மைண்ட். நம்ம கோல் மெடிடேஷனை கேட்டுட்டு அப்படியே இயர்ஃபோன் அன்பிளக் பண்ணிட்டேன்னா ஃபோன் ஸ்டாப் ஆகிடும். அப்படியே ஐ ஃபால் டு ஸ்லீப் ஃபார் அபவுட் 25-30 மினிட்ஸ், சம்டைம்ஸ் ஈவன் ஹவர்ஸ் டுகெதர். நல்லா தூங்க வரும் டைமில். ஸோ அதை நான் டெய்லி பண்ணுவேன். பட் எனக்கு அது எல்லாத்தை விட பெரிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே நான் பண்ணுவேன். அதே இப்போ ரெனோவேட் பண்ண பிறகு என்னென்னா அந்த மேட்டை கொண்டு வந்து நான் இங்கே போட்டுருவேன். இதே மாதிரி ஒரு மேட் இருக்கும். அந்த மேட்டை வந்து இங்கே வச்சுருவேன். காலையில் சன்லைட் வந்து ஃபுல்லாக உள்ளே வரும். இப்போ ஜிம்முக்கு போயிட்டதுனால அதை பண்ண முடியறதில்லை. யூஎஸ் பேக்ஸ் இருக்கிறதுனால அதை பண்ண முடியறதில்லை. பட் அன்றைக்கி பண்ணுறப்பெல்லாம் ரொம்ப நல்லா ஃபீல். அதனால் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னா ஐ வாண்ட் டு செட் அப் அ தெராப்பி நோட் புக். சின்னவங்களுக்கு சொல்லுவேன். ஒரு சின்ன பாக்கெட் நோட் புக். அந்த பாக்கெட் நோட் புக்கில் இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுக்குற மெடிடேஷனை டெய்லி பண்ணி அதை வாரம் எனக்கு நீங்கள் காணும். எல்லாருமே ரைட் ஃப்ரம் த சீனியர் மோஸ்ட் டுடே த 3 members விஷ்ணுபிரியா, விருந்தா, கல்பிதா 9th standard and 8th standard 3 members. அப்புறம் நீங்கள் எல்லாருமே எப்படி பண்ண போகிறோன்னு இப்போ நான் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிக்கிறேன். உங்களை வச்சு நான் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிக்கிறேன். அதை பாருங்க. பார்த்துட்டு கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. கேட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரொசீடிங்ஸ்க்கு போகிறோம். ஓகே. நான் பெரியவங்களிலிருந்து பிருந்தாவும் சின்னவங்களிலிருந்து சிபியும் இன்ஷால்லா. உங்க சேர் எடுத்து இப்படி முன்னாடி போட்டு இந்த சேர் ஆக்சுவலா நீங்க சமணிகால் போட்டு உட்காரணும். அதுக்கு பதிலாக அவங்க சேர் உட்கார. ஆர் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு சிட் வித் கிராஸ் லெக் பொசிஷன் ஆன் த ஸ்டேஜ் யூ கேன் ஏபிள் டு இது அப்படி உட்காருங்க. இல்லை சேர் உட்காருங்க. சரி சேர் சிட் ஓகே. ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராசஸ் தான். சமணிகால் போட்டு நீங்கள் உட்காரும் போது ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும். ஆனால் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும்போது கையை இப்படி கோர்த்துக்கோங்க. ஸோ வித் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்படி உட்காந்துட்டு கையை இப்படி கோர்த்துக்கோங்க. ஒரு எனர்ஜி சர்க்கிள் உங்களை சுற்றி ஃபார்ம் ஆகும். கையை கோர்த்துக்கும் போது தான் அந்த எனர்ஜி சர்க்கிள் ஃபார்ம் ஆகும். இன்னும் இல்லை பணிகள் சார் சொல்கிற மாதிரி அவருக்கு வச்சுன்னா அது கூட ஓகே. லெஃப்ட் ஹேண்ட் இல்லை அது நிறைய பொசிஷன் இருக்குது. பட் இட்ஸ் சிம்பிள் பொசிஷன். லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஜஸ்ட் டீச்சிங் மெடிடேஷன். லெஃப்ட் ஹேண்ட் இப்படி கீழேயும் ரைட் ஹேண்ட் இப்படி வச்சு பண்ணுறது ஒன்று இருக்குது. அது விவேகானந்தருடைய ஆஸ்தான பொசிஷன். இன்னொன்று வந்துட்டு ஞான் முத்ரா வச்சு 2 இதில் வச்சுக்கிறது அது ஒன்று. இன்னொன்று வந்துட்டு இப்படி கையை கிளின்ச் பண்ணிக்கிறது, கோர்த்துக்கிறது. கையை கோர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா என்ன அது வந்து ஆரா மெடிடேஷன். அது வேறு. நான் இப்போ சொல்கிறது சாதாரண மெடிடேஷன். ஸோ இப்படி உங்கள் எல்லாருக்குமே டீச் பண்ணப்பட்ட பிரின்சிபல்ஸே இது கூட கன்ஃபியூஸ் பண்ணாது. நீங்கள் ஆஸ்ட்ரியன் மெடிடேஷன் இது மாதிரி உங்களால் பண்ண முடிஞ்சுன்னா பண்ணுங்க. இல்லை எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது, நான் ஏற்கனவே பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு மெடிடேஷன் நான் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா that's also fine. So keep your eyes closed and keep the fingers in the right. So Sibi Adityan has sat down with the cross leg position. Vrinda is demonstrating with an ordinary chair seated position. ஆனால் அவர் வீட்டில் செய்யும்போது சமணங்கால் போட்டு தான் உட்காந்துருக்கணும். நீங்கள் எல்லாருமே சமணங்கால் போட்டு தான் உட்காந்துருக்கணும். ஒரு மேட் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து ஏர்த்தோடைய மேக்னட்டிசம் உங்களுக்கு வராமல் ஏதோ ஒரு மேட் இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு இதை போட்டு வச்சுக்கணும். கை வந்து இப்படி நீ வச்சிருக்கிறது வாயு முத்ரா, இப்படி நீ வச்சிருக்கிறது ஞான முத்ரா. இது வாயு முத்ரா. This is called as ஞான முத்ரா. ஸோ அந்த ஞான முத்ராவில் வச்சுக்கோங்க, இல்லை கிளென்ஸ்டாக வச்சுக்கோங்க. That is அப்பன் முத்ரா. இதுக்கு பேர் அப்பன் முத்ரா. ஏதோ ஒரு முத்ரா வச்சுக்கோங்க. ஆனால் இப்படி வச்சுட்டீங்கனாலும் the point is உங்கள் பிரீத்தை நீங்கள் பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் பிரீத்தை நீங்கள் பார்க்கணும். இப்போ நான் ப்ராசஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கோ சரி நான் ப்ராசஸை ஃபுல்லாக சொல்லிடுறேன். அப்புறம் ஒரு 1 minute நம்ம எல்லாம் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் we will leave for the hockey talk. ஃபர்ஸ்ட் பிரீத்திங்கை நீங்கள் பாருங்கள். எந்த ஒரு வீடியோவில் ஒரு அனிமேட்டட் கேரக்டர் உட்காந்துட்டு இருக்கும்,
ப்ளூ கலராக இருக்கிற அந்த ப்ரீத்திங்கை வந்துட்டு அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அந்த ப்ளூ கலராக அந்த அனிமேட்டடில் வீடியோவில் போட்டுருக்காங்க. ஸோ அந்த ப்ளூ கலராக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வேற ஒன்றும் உங்களுக்கு இயல்பான மூச்சு. நீங்கள் வேகமாக மூச்சு இழுத்து பண்ண வேண்டாம். இயல்பான மூச்சு நிலை அப்படிங்கிறது பண்ணுங்க. ஸோ when you are deeply watching and observing the breath, you are getting lots of cosmic energy. நிறைய காஸ்மிக் எனர்ஜி உங்களுக்கு கிடைக்கும். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த பிரீத் மறந்து போயிடும். அதாவது இவ்வளோ பெரிய லைனாக இருக்கிற பிரீத் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ண அந்த இவ்வளோ பெரிய லைனாக இருக்கிறது ஷார்ட் ஆகி கடைசியில் அந்த பிரீத்திங்கை வந்துட்டு அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே நீங்கள் கொஞ்சம் அன்கான்ஷியஸ் லெவலுக்கு போயிடுவீங்க. நீங்கள் முழிச்சிருக்கீங்கன்னா யூ ஆர் இன் செமி ஸ்லீப் ஸ்டேட். தூங்குறது அப்படிங்கிறது தெரியாம தியானம் பண்றது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு தூங்குறது. கான்ஷியஸ் ஸ்லீப் இஸ் ஈக்குவல் டு மெடிடேஷன். அன்கான்ஷியஸ் மெடிடேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்லீப். ஸோ இன்னைக்கு அன்கான்ஷியஸ் மெடிடேஷன் யாருக்கும் சரியா அமையாது. நல்லா டீப்பாக தூங்குறதுங்கிறது கிடைக்க மாட்டேங்குது. அது எனக்கு அது சுத்தமாக கிடைக்கிறது இல்லை. பக்கத்து வீட்டில் ஒரு பேய் இருக்கு, அந்த பேய்னால எனக்கு கிடைக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு நிறைய ஆப்ஸ்டிகல்ஸ். பட் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் என்னன்னா 6 மணி நேரம் நீங்க டீப்பா தூங்குறத காம்பன்சேட் பண்றது 20 நிமிஷம் மெடிடேஷன் காம்பன்சேட் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. அதுல எனக்கு பெரிய லெவல்ல பிலீஃப் இல்லை. பட் இருந்தாலும் தட்ஸ் வெரி ஸ்டன்னிங் இன்ஃபர்மேஷன். யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஸ்லீப் ஃபார் அபவுட் 6 hours. அன்னைக்கு முன்னத்த நாள் உங்களுக்கு ஸ்லீப் போயிடுச்சுன்னா அடுத்த நாள் வந்துட்டு ஒரு 25 நிமிஷம் நீங்க நல்லா டீப்பா மெடிடேட் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஸ்லீப்ல என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் உடம்புக்கும் மனசுக்கும் மைண்டுக்கும் கிடைக்குதோ அது உனக்கு அப்போ கிடைச்சுன்னு சொல்றாங்க. அது யாருக்கு அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் யங்ஸ்டர்ஸ். 12 இருந்து 29 வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த யங்ஸ்டர்ஸ். இந்த 17 வருஷத்துல இருக்கிறப்ப தான் அந்த பவர் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும். மற்றவங்களுக்குலாம் கூட வெறும் 40% தான் அந்த பவர் கிடைக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிரீத்திங்கை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு நடக்கிற தடங்கள் என்ன, மைண்ட் எதை பற்றியாவது யோசிக்கும் போது அதை கட் பண்ணிட்டு இங்கே இரு, பி ஹியர் நவ் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லிக்கோ. பி ஹியர் நவ். ஹியர் எங்கே உன் பிரீத்தை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணு. மைண்ட் வேற எங்கே போகுது, கட் டவுன். ஐஸ்கிரீம் கட் டவுன். செல்ஃபோன் கட் டவுன். வாட்ஸ்அப் கட் டவுன். பாத்தி ரேட் கட் டவுன். ஸோ ப்ரூனோ மார்ஸ் கட் டவுன். ரைட். ஸோ கிளாஸ்ல எல்லாத்தையும் விட நான் ரொம்ப குள்ளமா இருக்கேன் அப்படிங்கிற தாட் கட் டவுன். ஓகே, எக்ஸாமினேஷனுக்கு நான் வந்து ஒரு கட் டவுன். தமிழில் நான் மார்க் ரொம்ப கம்மியாக வாங்கிட்டு அது அப்பாட்ட திட்டு வாங்கினேன், அது கட் டவுன். ஸோ ஆல் திஸ் திங்ஸ் ஓகே, இதெல்லாம் கட் பண்ணி திரும்ப பண்ணுவோம். அப்போ சார் அப்போ நான் எனக்கு எத்தனை விஷயத்தை நான் கட் பண்ணது சார் ரொம்ப சிரமமாக இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து அந்த கட் டவுன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் உனக்கு கம்மியாகுதோ அன்னைக்கு நீ கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேன் சார். நான் 20 நிமிஷமா கட் டவுன் அப்படிங்கிறதான் சார் நான் பிஸியாக இருக்கேன் அப்படின்னா நீ இருக்குன்னு, நீ ரொம்ப குழப்பம் அடைஞ்சிருக்கேன்னு. ஸோ அந்த கட் டவுன் அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்து இங்கே நான் உட்காரும் போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் அந்த சூரிய வெளிச்சம் இருக்கும்போது ஆப்வியஸ்லி கட் டவுன் டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஏன்னா ஏர்லி மார்னிங் பண்ணுறோம், மைண்டு நேச்சுரலாகவே கம்போஸ்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கு. நான் அந்த டைம் பிடிங்கன்னு மைண்டு நேச்சுரலாகவே கம்போஸ்ட் ஸ்டேட்டில். கிங் கோப்ராவை டேம் பண்ணுற ஒரு ஆள் சொல்லுவான் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில். கிங் கோப்ராவை டேம் பண்ணுறது அப்படிங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா மத்தியானம் 12 மணிலேருந்து 4 மணி வரைக்கும் கிங் கோப்ராவுடைய தீவிரம் பயங்கரமாக இருக்கும். 12 to 4:30 கிங் கோப்ரா will be very intensified. பயங்கர ஸ்பீடாக இருக்கும். கோப்ராவுடைய ஸ்பீடு தெரியல, கிங் கோப்ராவுடைய ஸ்பீடு தெரியல. the velocity of spitting the venom அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா if this is a king cobra and if this is a person and if it has to spit the venom on the person it will go into this kind of a speed. இந்த ஸ்பீட் level இதை விடவே இன்னும் அதிகமான ஸ்பீட் level. இந்த ஸ்பீட்ல இருக்கிற அந்த வெலாசிட்டிங்கிறது அந்த 12 to 4 ஏன்னா முக்காவாசி பாம்புகள் வந்து 12 to 4 தான் பிறக்குது. அந்த பிறக்கிற டைம்ல வந்துட்டு அதனுடைய தீவிரம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ திஸ் guy captures the king cobra early morning 4 o'clock where it is very intoxicated. அப்போ அதை ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுடைய மைண்ட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் கிங் கோப்ரா. ஸோ அதை ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய டைமும் அதே தான். காலையில் 4 மணி 5 மணி 6 மணி 7 மணி மட்ட மத்தியானம் முடியாது. உங்களால் மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஏன்னா டாக்ஸிக் ஆக்சிஜன் அண்ட் உங்களுடைய டோட்டல் எம்ப்ரியோஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பாடி அப்படிங்கிறது ரொம்ப வேகமாகவும் அதே சமயத்தில் உங்கள் பாடியை ரொம்ப ஸ்லோவாக வைக்கிறது தான் இந்த 2 மணி 3 மணி. அப்போ தான் நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாகும். அதனால நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாகும். பட் ஏர்லி மார்னிங் யூ ஹேவ் ஹெவி என்டார்ஃபின்ஸ் ஃப்ளோயிங் இன் யுவர் பிரெயின்
peptides flowing in your brain, dopamine secreting in your brain. அந்த டைம்ல நீங்க மெடிடேட் பண்ணீங்க ரொம்ப நல்லது. So, step number 1, observe the breath. Step number 2, cut down. Step number 3, இது ரெண்டும் முடிஞ்ச ஒரு காலகட்டம். கட் டவுன் பண்ண வேண்டாத, அதே சமயத்தில் பிரீத்திங் மேல கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண வேண்டாத ஒரு காலகட்டம். அப்போ வந்து அப்படியே பாடி லைட்டா ஃபீல் ஆகும். இந்த லைட் ஃபீலிங் உனக்கு எவ்வளவு நேரம் கழிச்சு வருதுன்னு கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சில பேருக்கு 20 நிமிஷத்துல ஃபீல் ஆகலாம். ஒரு சில பேருக்கு நான் கண்ணு மூட அப்படியே லைட்டா ஃபீல் பண்ணேன், தூங்கிட்டேன்னு கண்ணு மூடனால லைட்டா தான் ஃபீல் வரும். ஒரு சில பேருக்கு 1/2 மணி நேரம் 3/4 மணி நேரம். ஒரு சில பேருக்கு no, I was feeling only heavy. I was not feeling light. That person is very stressed. But நிதிகா, சந்தன், வித்யா மாதிரி குழந்தைகளுக்கு இன்னொரு அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னா இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அதுகளுக்கு இருக்காது. சந்தோஷமான காலகட்டம். அதுகளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. இஞ்சி போன ஹோம்ஒர்க்குங்கிற ஒரு பிரச்சனை, இல்லை படிப்புங்கிற ஒரு பிரச்சனை, எமோஷனலாக எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. டீனேஜில் இல்லாதனால தேவையில்லாத எண்ணங்கள் அதுக்கு வராது. சந்தோஷமா இருக்கு. ஈகோ இருக்காது. எவனா இன்சல்ட் பண்ண அப்படின்னா அடுத்த செகண்ட் அதில் மறந்துட்டு போயிடும். திட்டுவாங்க, அடுத்த செகண்ட் மறந்து. சரியான ஒரு ஞானி இருக்கிற காலகட்டம். இப்போ சந்திர வந்து சார் எனக்கு தப்பா எனக்கு போட்டிருக்கீங்க, நான் ஏற்கனவே பெரிய ரவுடி தெரியுமா அப்படின்னு அது வேற சில அப்ளாமல் கேட்டகரிஸ் இருக்காங்க அந்த மாதிரி. பட் இந்த குழந்தை ஸ்டேஜில் இந்த 11 வயசு வரைக்கும் சுதந்திரமான காலம். இந்த 11 வயசுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பேய் பிடிக்கிறது எல்லாம். இந்த தாட்டு, அந்த தாட்டு, இந்த ஒரு கேவலமான ஃபீலிங், அந்த ஒரு கேவலமான ஃபீலிங், all those nonsense infatuated stuff come only after 11 and 12. ஸோ அந்த டைமில் மெடிடேஷன் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணால் 27 வயசு எப்படி இருப்பீங்க, 32 வயசு எப்படி இருப்பீங்க. ஸோ லாஸ்ட் ஸ்டெப், அந்த லைட்டான ஃபீலிங்கில் அப்படியே திளைச்சு நிற்கிறது, அதில் அப்படியே ஃப்ளோட் ஆகிட்டே இருக்கு. அதுக்கப்புறம் 1 ல இருந்து 20 வரைக்கும் எண்ணிட்டு கண்ணை முடிச்சு நினைச்சு போயிட்டு இருக்கு. மெடிடேஷன் ஓவர். செகண்ட் வீக்ல அந்த லைட்டான ஸ்டேட் வருது. அந்த லைட்டான ஸ்டேட்ல வந்த பிறகு உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை விஷயம் பண்ணு. நான் அந்த லைட்டான ஸ்டேட் வந்தோடனே இவர்கிட்ட பேசுவேன். I will speak and he will answer. Okay, ரியலிஸ்டிக்கா பேசுவோம். ஏன் எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்குது? அவர் வராரா என்கிட்ட? ஏன் எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்குது? ஒரு பிரச்சனை இந்த மாதிரி இருக்கு, என்ன சொல்றீங்க? உடனே ஆன்சர் கிடைக்கும். தியானத்தை முடிச்சோன்னு அவர் சொன்ன ஆன்சர் தான் ஒரு சின்ன நோட் புக் எழுதி வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் கிடைக்கும். பட் அந்த இடத்துல எனக்கு எப்படி ஆன்சர் கிடைக்கும்? யாரு? My father is coming inside me. How? நீங்க சொல்லுங்க, என்ன நடக்குது? What is the scientific? கரெக்டா 7 மணிக்கு நான் தியானத்தை ஆரம்பிக்கிறேன். 7:20 என்னமா மார்னிங் 7:20க்கு நீங்க சொல்ற அந்த பிளாங்க் அவுட்ங்கிறது எனக்கு நடக்குது. அந்த கட்டிங் டவுன் அப்படிங்கிறது எனக்கு நடக்குது. 7:20க்கு நான் ரொம்ப ஃபிளாட்டா இருக்கேன். கருப்பு கலரா ஒரு பெரிய ஒரு டார்க் சர்க்கிள், அந்த டார்க் சர்க்கிள் ஸ்பைரல் ஆகிட்டே இருக்கும். நான் உள்ளுக்குள்ள போற மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங். Then I start visualizing as if he is coming down to the mid layer of the sky. அவர் கண்ணாடி போட்டு ரொம்ப அப்படி ஒரு ஜம்மன் ஒரு கெத்தா இருப்பார். அந்த 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 ஸ்டேட்ல அவர் வரதை நான் பார்ப்பேன். அவர்கிட்ட போய் நான் பேசுவேன். அவர் கண்ணாடி இப்படி எடுத்துட்டு இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு கண்ணாடி போட்டு பேசும்போது நான் விஷுவலைஸ் பண்ணுவேன். அதான் பயங்கரமான ஆனந்தம். அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொன்னா புரியாது, செஞ்சு பார்த்தா தான் தெரியும். And I asked some questions and he is answered. எனக்கு அந்த ஆன்சர் கிடைக்கும். அது எப்படி நடக்குது? முன்னாடி பண்ணதெல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே ஃபைன், யூ ஆர் கமிங் க்ளோசர். தென் சின்ன வயசுல சொல்லி கொடுத்தது ஸ்டோரேஜா இருக்கு, அது திரும்ப உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஓகே ஃபைன், அக்செப்டபிள். தென் how? Correct. Coming on the right path. Telepathical messages. Then I'm not speaking to Mr. Sundaresh. I'm speaking to my subconscious. My subconscious என்கிட்ட பேசு. அது அந்த சப்கான்ஷியஸ் பேசுற அந்த விஷயத்த அப்பா அப்படின்னு என்னோட இன்னொரு கான்ஷியஸ் மைண்ட் என்ன யோசிக்குது. பட் அந்த இடத்துல எனக்கு கிடைக்கிற ரீசன்ஸ் எல்லாம் நான் லைஃப்ல அமல்படுத்தி பார்க்கும்போது எனக்கு சக்ஸஸ் கிடைக்குது. அப்புறம் நான் எதுக்கு அந்த ப்ராசஸை விடணும்? புரியுதா நான் சொல்றது? அப்போ அந்த நம்பிக்கையை நான் வச்சுக்கலாமே. யாரும் என்ன கேட்கறது? யாரும் என்ன வேண்டாம்னு சொல்றது? As Darshan mentioned, as Nitika mentioned, it is nothing but the registries that I have. Registries of my dad's behavior. இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குதுன்னா எங்க அப்பா இப்படித்தான் நடந்துருப்பாருங்கிறது அங்க பதிவாயிருக்கு. அது பேச
நான் வந்து ஒரு குழந்தை மாதிரி என்ன நினைச்சுக்கிறேன், எங்க அப்பா பேசுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படி நம்ப ஆரம்பிச்சேன். இட்ஸ் நாட் இஸ் சோல் ஸ்பீக். தட் கேன் நெவர் ஹேப்பன். சாரி, எக்ஸாக்ட்லி, தட் இஸ் கமிங் அஸ் மெசேஜ். எக்ஸாக்ட்லி. அப்போ அதுதான் நான் சொல்றேன். நான் என்ன சொல்றேன்னா, that is called as connecting with the higher sense. So நான் அதை பண்ற மாதிரி நீங்க செகண்ட் வீக்ல அந்த ஸ்டேட்டுக்கு வந்த பிறகு உனக்கு என்ன வேணுமோ நீ விஷுவலைஸ் பண்ணுன்னு. உனக்கு என்ன வேணும், எது வேணும், என்ன வேணும், பட் தெளிவா ஒரு விஷயத்த முடியும். மளிகை கடை லிஸ்ட் மாதிரி காமசமான கண்டதை யோசிக்கூடாது. ஏதாவது ஒரு விஷயம், கம்போஸ்டா ஒரு விஷயம். ஆனுவல் எக்ஸாமினேஷன் டைம்ல நான் ஏன் சொல்றேன், உனக்கு அந்த ஒரு விஷயம் வேற எதை பத்தி யோசிக்க வேண்டாம். நீ வாங்கணும்னு நினைக்கிற அந்த டோட்டல் நினைச்சி கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணல, ஆல் பாஸ், அதெல்லாம் எனக்கு மேட்டரே கிடையாது. பட் உன் பெர்ஃபார்மன்ஸை நீ எப்படி நல்லா பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறியோ அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸை அந்த மெடிடேஷன்ல ரியலிஸ்டிக்கா போர்ட்ரே பண்ணி பாரு. இருக்கு, தருணங்கள் நிறைய இருக்கு. இந்த மாசம் வந்து நான் இத்தனை காலேஜஸ்க்கு போய் நான் இவ்வளவு ட்ரைனிங் கொடுத்து நான் இவ்வளவு ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் யோசிச்சது உண்டு. இப்ப ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல வந்துட்டு யாருக்கு என்ன நடந்தாலும் சரி, நான் என்னுடைய ஃபேமிலியிலையும் என்கிட்ட சம்பந்தப்பட்ட என் வீட்டுக்கு வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருக்கும் கொரோனா பாதிப்பெல்லாம் வந்துடவே கூடாது அப்படிங்கிறது இப்ப நான் ரீசெண்டா பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு அந்த ஹையர் சென்ஸ் கனெக்டிவிட்டி மெடிடேஷன். அதுல எனக்கு சக்சஸ் கிடைச்சது. ஒரு வருஷமா கடவுள் அந்த சக்சஸ் எனக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காரு. ஒரு வருஷமா நான் பண்ற மெடிடேஷன் சக்சஸ் கிடைச்சிருக்கு. மார்ச் 20ஆம் தேதி நம்ம லாக்டவுன் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்ததா, நீ மார்ச் 19 வந்தாச்சு, 1 இயர் வந்தாச்சு. ஸோ எனக்கு சக்சஸ் கிடைச்சிருக்கு. ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் மித்ராவுக்கு வந்துட்டு ஒரு பொண்ணு வந்து எப்படியெல்லாம் லைஃப்ல இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி அந்த பொண்ணு எவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா உமன்ஹுட்டையும் மிஸ் பண்ணாம, பணிவையும் பொலைட்னஸையும் மிஸ் பண்ணாம, தைரியமா, அதே சமயத்தில் இன்டெலெக்சுவலா, அதே சமயத்தில் பணிவான ஒரு பொண்ணா மித்ரா வரணும் அப்படிங்கிற விஷுவலைஸ் பண்ணி நான் மெடிடேட் பண்ணதும் உண்டு. இப்போ அதை அச்சீவ் பண்ணி எனக்கு அந்த ரிசல்ட் கிடைக்குதுல்ல. ஓகே ரைட். ஸோ அந்த மாதிரி உனக்கு என்ன வேணும் நீ எதிர்பார்த்து அதை யோசி. ஏதோ ஒண்ணு முடிவு பண்ணு, சார் பிரச்சனை நிறைய இருக்கு சார் அப்படி யோசிச்சுன்னா என்னால எக்கச்சக்கமான யோசிக்க முடியும். அப்ப நீ யூ ஆர் ராங். நீங்க ஒரு சாம்பிளுக்கு ஏதோ ஒன்று சொல்லுங்க போ. மார்ச் 20ஆம் தேதி காலையில் 7 மணிக்கு இருந்து ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி காலையில் 7 மணிக்கு ஒரு மாசத்துக்கு நீ இந்த ஹையர் சென்ஸ் கனெக்டிவிட்டியில ஏதோ ஒரு விஷயத்தை விஷுவலைஸ் பண்ணி மெடிடேட் பண்ணணும்னு சொல்லி நான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் டோர் ஓபன் பண்றோம். வாட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் டோர்? பிரீத்திங்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்றது. செகண்ட் டோர் ஓபன் பண்றோம். அந்த வாட் இஸ் தி செகண்ட் டோர்? அந்த பிளாங்க் அவுட், கட்டிங் ஆல் தி தாட்ஸ் அப்படிங்கிறது. தேர்ட் டோர் ஓபன் பண்றோம். வாட் இஸ் தி தேர்ட் டோர்? அந்த ஹையர் ஸ்டேட்ல அப்படியே அந்த ஃப்ளோட்டிங் பொசிஷன்ல இருக்கு. எஸ், ரைட் ஃபீலிங். அதுக்கு அப்புறம் தான் நீ அந்த மெடிடேஷன் பண்ணணும், அந்த விஷுவலைசேஷன் பண்ணணும். ஸோ இந்த 3 டோர் ஓபன் பண்ண பிறகு அந்த லைட் ஃபீலிங் வந்த உடனே நீ எதை நினைச்சு விஷுவலைஸ் பண்ணலான்னு தெரியும். உன் ஆசை சொல்லு, யோசி. உன் லைஃப் பத்தி யோசி. உனக்கு என்ன வேணும்னு யோசி. உன் லைஃப், உன் புக்கு, எழுதப்படாத பேஜ், பேனா உன் கையில, எவனும் ஒன்றும் பண்ண வேண்டியது. நீ எழுதலாம். ஃப்ரீடம் ஃபுல்லா உனக்கு இருக்கு. லைஃப் நீ எப்படி வேணாலும் மாத்திக்கணும். நீ எப்படி எழுதுறியோ அந்த மாதிரி அது மாறும். ஆனா நீ எழுதணும். நீ எப்படி விஷுவலைஸ் பண்றியோ அது உனக்கு கிடைக்கும் கையில. ஆனா நீ விஷுவலைஸ் பண்ணணும், நம்பணும். சும்மா விஷுவலைஸ் பண்ணிட்டா பண்ணிருக்கேன், டெய்லி மெடிடேஷன் பண்ணின்னு சொன்ன மாதிரி பண்ணிருக்கேன், அது வரும். நீ நம்பலைன்னா அது வராது. நான் சொல்றேன், நாளையில இருந்து நான் பண்ண போற மெடிடேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, சம்மர்ல இது வரைக்கும் நான் பண்ணாத எம்எஸ்சி ஈவினிங் செஷன்ஸ் நான் பண்ணுவேன் எஃபெக்டிவா. பேரண்ட்ஸ் அப்படியே என் பொண்ணை ஒரு நாள் கூட மணியின் கிளாஸ்க்கு நான் அனுப்பாம இருக்க மாட்டேன். எப்படி என் பையன் ஒரு நாள் கூட மணியின் கிளாஸ்க்கு போகாம இருக்கக்கூடாதுன்னு அவங்க நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் சம்மர்ல வந்து ஜாயின் பண்ணி மணியின் செஷனுக்கு போறது வந்து சொர்க்கம் மாதிரி அப்படின்னு அவங்க ஃபீல் பண்ண வைக்கணும். யூஎஸ் கிளாஸ்ல வந்துட்டு கனெக்ட் அப்படிங்கிறது இல்லைனாலும் ஆன்லைன்ல கனெக்ட் பண்ணதா இருந்ததுனாலும் அவங்க ஆன்லைன்ல ஸ்கைப்லயே அதை ஃபீல் பண்ணணும். இதுதான் நாளையிலிருந்து என்னுடைய மெடிடேஷன். பிகாஸ் சம்மர் இஸ் அரவுண்ட் த கார்னர். சம்மர் ஃபெஸ்ட் அப்படிங்கிறது அடுத்து வரப்போகுது. இது என்னுடைய மெடிடேஷன். நான் இப்போ பர்சனலாக சொல்லிட்டேன், என் தொழில் சம்பந்தமான ஒரு மெடிடேஷன் நான் சொல்லிட்டேன். நீங்க சொல்லுங்க, ஒவ்வொருத்தரும் எனக்கு ஒன்று சொல்லுங்க, கரெக்டா தப்பா அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க. யார் சொல்றீங்க ஃபர்ஸ்ட்? கல்விங்க. இப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க, அதை கவனி, then you will understand. Sir, mine is to have a very decent score in all the exams, sir, and I want to gain the belief of everyone that I will be studying well. Very good. Okay. இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபைடா யோசிங்க.
டீசென்ட் ஸ்கோர்னு சொல்லிட்டு அது குவான்டிஃபை மார்க் அப்படிங்கிறது குவான்டிஃபை ப்ரெசிஷன் ரொம்ப முக்கியம். அதனால நீ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. குட், ஓகே. ஸோ இட்ஸ் அபவுட் எக்ஸாமினேஷன் ரிலேட்டட். மார்க்கை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணு. அதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணி நீ ஃபர்ஸ்ட் எழுதி உன்னுடைய தெரப்பி ஜேர்னல் எழுதி அதை மெடிக்கேட். ஓகே, ஃபைன், ரைட், குட் ஜாப். Sir, I have certain dreams to be accomplished in 2021, sir. Not doing some tasks, sir, to be exact tasks, sir. So I want to accomplish those at the end of the year, and I have to be very certain in completing all. I should never give up in any of those, even a single task, sir. That includes all the things that I have to complete. Now itself I have drew a plan to do in the summer vacation, sir. So I have to complete all those, and also I have to get good marks, sir. So the only goal is to accomplish all the tasks that I have in mind in the end of 2021. So accomplishing the plans and having good performance in exam. Yes. ஓகே. கல்விக்காக சொல்லுவேன், நீயும் எக்ஸாமில் இருக்கிற மார்க்கை குவான்டிஃபை 58ங்கிற மார்க் இருந்து வேற மாதிரி ஏதாவது யோசிக்க முடியுமான்னு பாருங்க. Sir, I would like to get rank 1 in the board exams. That's the only goal as of now. Right. So as of now, my goal is this year. Maybe in the future, like when my goal changes for that particular year, I will continue doing the meditation and keep updating myself. Okay. Well, yes. Good. More meditation மட்டும் இல்ல, என்னோட எதிர்பார்ப்பு தான். So, yes, you better do that. Yes. Okay. I should get good marks in annual examination. I should study it. Oh, good. Nice. Yes. Sir, I want to study well and sir, for 8th standard, mostly I did not study, sir. If I am going to 9th standard, I should study and I should get more marks. Beautiful. Nice. Again, examination. ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಲ್ತಿ ಸತ್ಮ correct IAS officer Here, IA, IAS Indian Administrative Service. Okay, right. Say அப்போ she is going on a little bit futuristic. தப்பே கிடையாது, தாராளமா அப்படி யோசிச்சு. Sir, I was thinking like I have to get, as I'm stepping into 10th, sir, I have to get good marks, and as well as most of them are saying the lockdown is coming, sir. But in that lockdown too, I have to complete every chapter and I have to be very thorough, sir. So in last lockdown, I done, sir, but not like everything, sir. So I have to be in stated mind. I have to think about it, and each day I have to at least for 2 or 3 hours I have to make first step. Beautiful, very nice. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்ன சொல்லிட்டா, லாக்டவுன் அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதை வைடவே பண்ணாம அந்த டைம் யூட்டிலைஸ் பண்ணி நான் எல்லாத்தையும் முடிக்கணும்னு நீ நினைக்கிற அந்த திங்கிங் இஸ் வெரி memory should be good. Very nice. So, accurate அந்த பேஜ்ல என்ன எழுதிருக்கோம் அப்படிங்கிற விஷயம் என்ன இருக்குங்கிறத துல்லியமா மெமரைஸ் பண்ணி என்னால எழுத முடிகிற லெவலுக்கு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு நான் வரணுங்கிறது அவருடைய இன்விடேஷன். நைஸ். சூப்பர். ஓகே. ரைட். நீங்க நிதிகா. ஸோ அந்த ஒலிம்பிக் மேடல் அப்படிங்கிற ரிலேட்டடான ஒரு ட்ரீமை வந்து நீ மெடிடேஷனில் கொண்டு வர போகிறோம். நைஸ். ஓகே. கமிங் டு யூ ஒன்ஸ் அகைன் விஷ்ணு. Sir, as I'm stepping into grade 10, sir, I have to reduce my phone. ஓ கிரேட் 10 போறீங்களா? சொல்லு. I have to reduce my phone usage and I have to concentrate more on studies, and I should come and talk to you. எதுல ஃபோன் யூசேஜ்ல டாப் 3ல வரும். Studies. ஸ்டடீஸ்ல 10th கிளாஸ்ல டாப் 3ல வரும். Okay, jokes apart. So you're thinking that you should cut down usage of smartphone and you should come in top 3. Very good. Nice. Well done. Thank you. Manush. Reduce the
stress to my mom and I should prepare well in the examination. Yes. Okay, fine. So Dhanush also says that he wants to reduce the stress of his mother. Good. You have to make your parents happy. Good. Very nice. Very nice. Okay. Fine. Now. ஏதாவது சொல்லணும் ஆசைப்படுறீங்களா? ஹாஃபேஜ் மெடிடேட் பண்ண வேண்டிய என்ன சொல்லி கேட்டா MSCD செஷன்ல வந்து நல்லா பேசணும், டியூஷன்ல வந்து டாபிக் கொடுக்கும்போது நல்லா பேசணும் அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் மெடிடேட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ டைம் ஆயிடுச்சு, உங்களை நான் கவனிச்சிக்கிறேன். வரேன் இப்போ ரெண்டு ஸ்ட்ரெயிட் அவுட் Okay, everybody, lean back on the chair. Right. Straight over. Hey, you need to put it in three. It's hard to get to it. Sir, yes, sir. அடுத்த எப்படி முன்னேறலாம்? Samakavali. Hey, now you are now. Sir, how to develop my life? Yes, sir, that's what he said. Say. இல்ல ஒரு சின்ன டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ரொம்ப நேரம் நம்ம பண்ண போறது இல்ல. எல்லாரும் கண்ணு மூடுங்க, நான் சொல்றேன்.